എന്താ ചേട്ടാമാരെ, ഇത് ഒരു കിഡിലം ഈവെന്റ് ആണല്ലേ. ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. सब लोगों के लिए मेरा धन्यवाद आज आने के लिए और मेरा बात सुनने के लिए. I'm a former student of Vishishanti Vidyalaya. I graduated in 2009 and after 15 years I'm coming back to the school as a founder and CEO of a software company. நான் நிறைய மேடையில் பேசியிருக்கேன் அக்ராஸ் தி குளோப். நிறையா நாடுகளில் நிறைய மேடைகளில் பேசியிருக்கேன். ஆனால் இந்த ஒரு மேடையில் மட்டும்தான் எங்கள் அம்மானால் நான் பேசுகிறத முன்னாடி உட்காந்து பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ரேஷ்மா மேம் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஹேப்பன். Wherever you are, I know you're busy handling all of this, but thank you so much, not only for today, but all the previous years. You've made us what we are today. நான் வீண் சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா, நான் ஒருத்த மட்டும் இல்லை, அவங்கனால நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ்னால இந்த ஸ்கூல்னால நிறைய பேர் மேலே வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர். நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஓனர், நிறையா டாக்டர்ஸ், நிறையா மிலிட்ரி பர்சனல் எல்லாரும் வந்தது காரணம் ஸ்டாஃப்ஸ், டீச்சர்ஸ் இந்த ஸ்கூல். ஓகே, ஸோ ஐ பிலீவ் இன் சேயிங், சொல்லில் சிறந்த சொல் செயல். ஸோ we will get into action, okay va? We'll do a small experiment for the kids here, the parents and the teachers, okay? So in pocket la ipo I have 1 2 3 4 5 6, I have 6 500 rupees notes. Usually I don't carry cash, but today luckily because I'm coming here I have this cash with me. So what I'm going to do is we'll do a small experiment. All the kids, teachers, parents, anybody, நீங்க யாராவது ஒரு 3 or 4 global companies led by Indians, ஒரு 4-5 கம்பெனி பேர், அதை ஒரு இந்தியனால லீட் பண்ணப்படுற ஏதாவது ஒரு கம்பெனி பேர் உங்களால் சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா, this cash is yours right now. Anybody wants to try? Any kid, if you know at least 2 to 3 names, 3 global companies that is being led by Indians, you can just raise your hand, you can just walk up to the stage, you can say the names and then you can get this cash. Anybody? It's open for kids, it's open for parents, it's open for teachers as well. Anybody? Someone on the dais also can try this. Yes? Yes, sir. Sundar Pichai, Google. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thanks to sir for giving us these names. நான் ஏன் இதை சொன்னேன்னா, by the way, this cash is still yours. Probably I'll give it to any of your staff members. யாருக்கெல்லாம் வந்து உங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒரு சிஇஓவோ ஒரு ஃபவுண்டராவோ ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, just write a small essay, give it to them, and if they like it, this cash is yours. Okay? So நான் ஏன் இதை சொல்ல விரும்பினேன்னா, the world is changing drastically. A lot of global companies are driving the world where it is right now. So for example, maybe உங்க குழந்தைங்க டான்ஸ் ஆடுறதோ இல்லை பாட்டு பாடுறதோ நீங்கள்லாம் மேபி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு யூடியூப்ல பார்ப்பீங்க. But that YouTube is being run by an Indian called Neil Mohan. நீங்கள் உங்களோட ஏதாவது பொருள் வாங்கணும்னா you will be looking at Google. அதை லீட் பண்ணுறது சுந்தர் பிச்சை, an Indian. So overall, there are a lot of Indians driving where the world is going towards, and probably you as kids can be the next driver for the world. Wherever you want to take the world towards, you can do that. And secondly, parents, இப்போ நான் சொன்ன பேர் இருக்கு இல்லையா, அவர் சொன்ன மாதிரி சத்யா நாடல்லா, சுந்தர் பிச்சை, இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி, லீனா நாயர், so many people. அடுத்த லீனா நாயரோ சுந்தர் பிச்சையோ உங்கள் பையனாக கூட இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் பொண்ணாக கூட இருக்கலாம். ஸோ there is a great opportunity out there. உங்கள் பசங்களை நல்லா படிக்க வைங்க, அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.
While I was talking about this, I could simply recollect a story. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன குடும்பம் பொழப்ப தேடி ஒரு ஊருக்கு வராங்க. ஒரு அம்மா, அப்பா, பையன். அந்த அப்பா வந்து ஒரு லேத் மெஷினில் வேலை செய்கிறாரு. அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க. ஆனால் அந்த பையனை நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு ஆசை அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு சின்ன மளிகை கடை ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த மளிகை கடையில் வர வருமான பத்தில், ஸோ அதனால் அந்த மளிகை கடையிலேயே போண்டா பஜ்ஜி சுடுறாங்க. அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பொருளையும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு வளையல் போகுது, அதுக்கப்புறம் கம்மல் போகுது, அதுக்கப்புறம் மூக்குத்தி போகுது, கடைசியில் தாலியே போகுது. அதெல்லாம் வந்து அடகு வச்சு அந்த பையனை படிக்க வைக்கிறாங்க. அந்த பையனை ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்துறாங்க. அமேசிங் ஸ்கூல், நல்ல டீச்சர்ஸ். அந்த ஸ்கூலோட மாத ஃபீஸே வந்து 300 ரூபா தான் அப்போது. ஸோ அந்த பையன் அந்த ஸ்கூலில் சேர்றான். ஆனால் வந்து அது ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல். அவன் வந்து ஒரு தமிழ் மீடியம்லேருந்து வந்திருக்கான். அவனுக்கு பேசுகிற லாங்குவேஜ் புரியல, அவனுக்கு என்ன சொல்லித்தராங்கன்னு புரியல. அவங்க அம்மா வந்து அவனை டியூஷன் சேர்த்து விடுறாங்க. ஆனால் அந்த டியூஷன்லேயும் அவனுக்கு பெருசாக ஒன்றும் புரியல, என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது, என்ன படிக்கணும், படிக்கிறதும் சரியாக வரல அப்படின்னு. அப்போது 6th ஸ்டாண்டர்ட் அந்த பையன் முடிவு பண்ணுறான், இதெல்லாம் வேலைக்காகாது, நம்ம டியூஷன் கீஷன்லாம் போகக்கூடாது, நாமே படித்து வீல் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் அவர் ஓன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே வந்து முடிவெடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ப்ராபப்ளி அந்த முடிவெடுத்து ஒரு மாதத்தில் ஒரு ஹிந்தி சப்ஜெக்டில் டெஸ்ட் வருது. அந்த பையன் வந்து பெத்தட்டிக்கலி ஃபெயில் ஆகிட்டான் அந்த டெஸ்ட்டில். ஒரு சின்ன பனிஷ்மெண்ட் வேறு கிடச்சிது அந்த பையனுக்கு. அப்போ என்ன பண்ணால் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மளிகை கடை வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு. அந்த பையன் நைட்டெல்லாம் உட்காந்து படிக்கிறான், ஹிந்தி படிக்கிறான், ஆனால் வரமாட்டேங்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறான், எழுதி பார்க்குறான், படித்து பார்க்குறான். எங்கெங்கே சின்ன சின்ன தப்பு வருதோ அதுக்கெல்லாம் அந்த கடையில் ஒரு தராஸ் கல் இருக்கும், 5 கிலோ. 6வது படிக்கிற பையன் 5 கிலோ பெரிய கல் தூக்க முடியாது. பட் அவன் தூக்கி 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 பண்ணுற ஒவ்வொரு மிஸ்டேக்குக்கும் 5 தடவை தூக்கி அவன் வந்து அவனை தானே வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறான். ஒரு மாதம் கழித்து திரும்பி ஒரு ஹிந்தி டெஸ்ட் வருது. ஃபஸ்ட்டு டைமு 25 மார்க் வாங்கி ஃபெயில் ஆன அந்த பையன் செகண்ட் டைம் 95 மார்க்ஸ் வாங்கி பாஸ் ஆகிட்டான். அந்த சாருக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம், எப்பட்றா இந்த பையன் பாஸ் ஆனா அப்படின்னு. பட் அந்த பையன் பாஸ் ஆனது காரணம் he wanted to take responsibility of his life. ஸோ அந்த 95 மார்க்ஸ் வாங்கின உடனே அவனுக்கு ஒரு சின்ன கான்ஃபிடென்ஸ் வருது. ஓகே, அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறான், ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன், கிளாஸில் பசங்க பேசிகிட்டு இருக்கப்போ ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன். 3 பசங்க பேசுகிறாங்க. ஒரு பையன் வந்து நல்லா வரைவான். இன்னொரு பையன் சொல்கிறான், அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட், அதனால தான் அவனுக்கு வந்து நல்லா வரைகிற திறமை இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த பையனுக்கு வந்து அது உண்மையா, அவங்க அப்பா நல்லா வரைஞ்சாதான் அவனுக்கும் ஆர்ட் ஸ்கில்லெல்லாம் வருமா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான், நானும் ஒரு நல்ல ஸ்கெட்ச் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் அதே மாதிரி ஹோம்ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த கடையில் மேகசீன்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா, அதெல்லாம் கிழிச்சு ஒரு கார்பன் காப்பி கீழே வச்சு அதை அவுட்லைனாக ட்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே இருக்கான். ஒரு தடவை காம்படிஷன், ஸ்கூல்லேருந்து காம்படிஷன் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க, ஆர்ட் காம்படிஷன். பை த ஈவினிங் அந்த பையனை தவிர எல்லாருமே வந்து ப்ரைஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க, ஓவரால் ட்ராஃபி வின் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கூல் பஸ்ஸில் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வராங்க. அந்த பையன் மட்டும் கடைசி பெஞ்சில் கடைசி சீட்டுக்கு அடியில் போய் உட்காந்து அழுதுட்டுருக்கான். ஏன்னா ஹி ஃபெயில்டு. ஆனால் விடல. அந்த பையன் என்ன பண்ணால் திரும்பி வீட்டுக்கு போய் ஸ்கெட்ச் பண்ணுறது, கார்பன் காப்பி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அடுத்து ஒரு 2-3 மாதம் கழித்து ஒரு ஈவெண்ட் வருது. ஒரு ஆர்ட் காம்படிஷன் கண்டக்டட் பை த கலெக்டரேட் ஆஃப் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ அந்த பையன் வரைஞ்சு சப்மிட் பண்ணுறான், அது போகுது. அதுக்கப்புறம் மறந்துட்டான். பட் ஒரு 10-20 நாள் கழித்து 30 நாள் கழித்து ஸ்கூல் அசம்பிளி நடக்குது. திடீர்னு அந்த பையன் பேரை கூப்பிட்றாங்க. அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில, பயம். எதுக்காக கூப்பிட்றாங்க, அசம்பிளியில் கூப்பிட்றாங்க, நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமா, பனிஷ் பண்ண போகிறாங்களா அப்படின்னு. அந்த பையனை கூப்பிட்டு வச்சு பிரின்சிபல் கூப்பிட்றாரு அசம்பிளி முன்னாடி. இப்போ கூப்பிட்டு வச்சு நிற்க வச்சு ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காரு. அந்த பையனுக்கு புரியல. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க. அப்பவும் புரியல அவனுக்கு, எதுக்குடா கை தட்டுறாங்க அப்படின்னு. பட் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு நிறையா புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ கிளாஸுக்கு போகிறான். அப்போது அவனோட தமிழ் சார் கூப்பிட்றாரு. கூப்பிட்டு, இது எதுக்கு உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா அப்படின்னு.
இல்லை சார் தெரியாது. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, தம்பி நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கலெக்டரேட்டோட காம்படிஷன், டிராயிங் காம்படிஷனில் யூ ஒன் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ். அதனால் உன் பேரையும் உன்னோட ஸ்கூல் பேரையும் நியூஸ் பேப்பரில் வந்திருக்குப்பா, அதை தான் படித்து காட்டினாங்க அப்படின்னு. ஸோ அதை பார்த்துட்டு அந்த பையனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் வருது. அவன் வந்து திரும்பியும் புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். அந்த ஸ்கூலில் வந்து நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. அவன் வந்து எப்படியாவது அந்த ப்ராஜெக்ட் டீமில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா படிக்கிறான், ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி அவங்க மேம் கிட்ட சப்மிட் பண்ணுறான். அவங்க மேம் வந்து ஓகே இந்த பையன் நல்லா எஃபர்ட் போட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஷீ காட் ஹிம் இன்டு அ ப்ராஜெக்ட் டீம். அது ஒரு 5 பேர் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் டீம். எல்லாரும் நல்லா வேலை செய்கிறாங்க, வெரி குட் டீம் மெம்பர்ஸ். நாட் ஒன்ஸ் நாட் ட்வைஸ் அந்த டீம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வின் பண்ணுது, ஸ்டேட் லெவலில் வின் பண்ணுது, நேஷ்னல் லெவலில் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர். செகண்ட் இயரும் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வின் பண்ணுது, ஸ்டேட் லெவலில் வின் பண்ணுது, நேஷ்னல் லெவல் செலக்ட் ஆகிருக்கு. பட் மேபி அந்த பசங்கள்லாம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் போகணுங்கிறக்காக தே டிட் நாட் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். இப்போ இதை பார்த்தோம் அந்த பையனுக்கு லைட்டாக கான்ஃபிடென்ஸ் வருது. கரெக்டாக அதே மாதிரி அந்த 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிகிறப்போ ஆனுவல் டே நடக்குது. அந்த பையனுக்கும் ஆசை நல்லா டான்ஸ் ஆடணும், பாட்டு பாடணும் எல்லாம். பட் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு கை உடஞ்சிருச்சு அந்த பையனுக்கு. ஸோ அப்போ என்ன நினச்சாங்க, சரி ஓகே இந்த இது ஈவெண்ட் நடக்காது அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து அந்த பையனுக்கு கட்டெல்லாம் போட்டு விட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. அந்த பையன் வந்து நான் டான்ஸ் ஆடுறேன், இந்த கட்டோடைய டான்ஸ் ஆடுறேன்னு சொல்லிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான். நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அவங்க அம்மா அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ சிடி பிளேயர், அந்த காலத்தில் சிடி பிளேயர் அந்த மாதிரி அது இல்லை. ஸோ அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, என் பையன் வந்து டான்ஸ் ஆடணும், அவனுக்கு ஒரு நல்ல சிடி பிளேயர் நான் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு இம்மீடியட்டாக ஒரு சிடி பிளேயர் புதுசு வாங்கி கொடுக்குறாங்க. வெரி சப்போர்ட்டிவ். அந்த பையன் வந்தான் ஆனுவல் டேயில் உடஞ்ச கையோட ஹி வாஸ் டான்ஸிங் அண்ட் பீப்புள் லைக்ட் இட். அதில் ஒரு சின்ன கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு. இந்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் ஆகி ஆகி என்ன பண்ணால், அவன் ஸ்கூல் முடித்தான், காலேஜ் முடித்தான், வேலைக்கு போனான். வேலையிலேருந்து பல நாடுகள் போனான். அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பித்தான். பல கிளைண்ட்ஸ்க்கு அக்ராஸ் த குளோப் பல கிளைண்ட்ஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணான். இப்போது அந்த பையன் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு முதலாளியாக இருக்கான். அந்த பையன் நான் தான். அந்த ஸ்கூல் இந்த ஸ்கூல் தான் விஸ்வசாந்தி வித்யாலயா. அந்த டீச்சர்ஸ் அவங்க எல்லாம் இவங்க தான், இங்கே இருக்கிறவங்க தான். எங்கள் அம்மா இங்கே தான் இருக்காங்க ஆன் தி ஸ்டேஜ். ஓகே மா வாங்க ஸ்டேஜுக்கு. ஒருத்தரோட முயற்சினால எல்லாரும் ஐடென்டிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஹலோ, இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாத்துக்கும் என்னோட முதல் கண் வணக்கம். என் பையன் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அவங்க பெரியப்பா வந்து அப்பாவோட அண்ணா, இவன் எங்கே படிக்க போகிறான், இவன் இலதான் பொறிக்க போவான்னு சொன்னார். அந்த ஒரு வைராக்கியத்துக்காகவே நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவனை இவ்வளவு தூரத்துக்கு கொண்டு வந்தேன். ஆனால் எவ்வளவோ கஷ்டத்தில் நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியோடு இருந்தோம். ஆனால் இன்றைக்கி என் பையன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறப்ப அவங்க அப்பா இருந்து பார்க்கறக்கு இல்லை. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வேதனையாக இருக்குது. எனக்கு எத்தனை சொத்து சுகம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இத்தனை பேர்த்துக்கு முன்னாடி என் பையன் இன்னைக்கு என்னை தலை தூக்கி நிறுத்த வச்சிருக்கிறான். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப நன்றி. இங்கே எல்லாத்துக்கும் என்னால் பேசுறதுக்கு வாய் வரல. இங்கே எல்லாத்துக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
நான் இதுக்கப்புறம் டைம் எடுத்துக்க விரும்பல பிகாஸ் தெர் ஆர் அதர் பீப்புள் டு டாக் as well. But one key takeaway is for kids, உங்கள் பேரண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ப்ரௌட் ஆக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரை டு டூ இட் ஆஸ் ஏர்லி as பாசிபிள். யூ ஹாவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நீங்கள் ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கி ஒரு நல்ல டிஸ்டிங்ஷனில் ரேங்க் எடுத்தீங்கன்னா திஸ் மொமெண்ட் வில் ஹேப்பன். ஃபார் யூனோ பேரண்ட்ஸ், நீங்கள் உங்கள் பசங்களை நல்லா படிக்க வச்சிங்கன்னா திஸ் மொமெண்ட் வில் ஹேப்பன். ஸோ பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஃபார் எனிபடி சக்ஸஸ் தெர் ஆர் அதர் பீப்புள் as well. என்னோட சக்ஸஸ் எங்கள் அம்மா அப்பாவை தாண்டி எங்கள் பெரியம்மா பெரியப்பா எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு 2 பேர்த்துக்கு ஒரு ப்ரௌட் மொமெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினச்சேன். பட் இட் டுக் மீ லைக் அ couple of years. பட் இன் பிட்வீன் ஐ லாஸ்ட் மை ஃபாதர். ஸோ இப்போ எங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்குது. ப்ரெடி மச் 2-3 கார் இருக்குது, பெரிய பெரிய வீடு இருக்குது, லண்டன்லேருந்து நாய்க்குட்டி இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பட் அதை பார்க்குறக்கு வந்து பேரண்ட், ஒன் ஆஃப் மை பேரண்ட் இஸ் நாட் தேர். ஸோ கிட்ஸ், if you want to do something for your parents, the opportunity that you have right now is studying, getting the right marks, or probably doing something wonderful. So please do that and make all your parents proud. And finally, I just want to quickly thank my teachers because ஒரு ஹியூமனோட values gets molded during their school time. So for example, I would like to thank சிலர் இன்னும் இருக்காங்க, நான் படித்த டைம்லேருந்து என்னோட டீச்சராக இருந்தவங்க இன்னும் இருக்காங்க. I would like to thank them. First is ரேஷ்மா மேம், பிகாஸ் எல்லாரும் 5:30 மணிக்கு ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு போகிறப்போ she stayed back for us. அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், மாடலிங் பண்ணணும், வெளியில் ஒரு என்ஜிஓக்கு போகணும், எங்கள் எல்லாத்தையும் பத்திரமா கூட்டிகிட்டு போய் வந்து எந்த ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்தாங்க. ஸோ பிக் தேங்க்ஸ் டு ஹர். அப்புறம் சாரதா மேம் இருக்காங்க. அவங்க எனக்கு 8th ஸ்டாண்டர்டில் மேப்பில் மார்க் பண்ணி கொடுத்த கண்ட்ரி எல்லாத்துலேயும் ப்ரிட்டி மச் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேஸ் செட் பண்ணது மேம், அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ மேம். அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ், நான் பேசுகிற இங்கிலீஷ் ஐ பிலீவ் இட்ஸ் குட் இனஃப். அதுக்கு வந்து சில டீச்சர்ஸ், சுனிதா மேம் இருந்தாங்க, சுஜாதா மேம் இருந்தாங்க, அவங்க இப்போ இருக்காங்களான்னு தெரில, பட் ஸ்டில் தேர் ஆல் கிரேட். Secondly, I serve billion-dollar companies. So companies like Nissan, Porscheங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய luxury car company, I serve them. அது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு I had to know a little bit of physics and chemistry and all of that. அதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த நிர்மலா மேம் இருக்காங்க. So there are a lot of teachers here that I would like to thank. There are so many other teachers as well who has helped me, but சிலர் பார்த்தேன் எனக்கு பேசினா I remember them. But for all my teachers, I really thank you, and you guys are doing a thankless job. இப்போது நான் மேலே வர்றதுக்கு என்னோட செல்ஃபிஷ்னஸ். ஏன்னா ஒரு தடவை எங்கள் மேம் என்ன கேட்டாங்க, நீ என்னடா ஆகணும்னு. நான் வந்து மேம் ஒரு CEO ஆகணும், BMW கார் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்கக்கிட்ட. அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு, BMW, ரோல்ஸ் ராய்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. அது என்னோட செல்ஃபிஷ்னஸ். இப்போ நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா எங்கள் அம்மா யோசிச்சாங்கன்னா அது அவங்களோட பையன், அவங்க வளரணும் எல்லாம். எங்களோட ஃபேமிலி நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னு நினச்சாங்கன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் அவங்களோட ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த பையன். பட் டீச்சர்ஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் who do everything selflessly. நான் அவங்களுக்கு யாருமே இல்லை. ஒரு சின்ன 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், பட் எனக்கும் அந்த ஹெல்ப் பண்ணி என்னை மேலே வர வச்சுருக்காங்க. So thank you so much to all my teachers and all the dignitaries here. Ma'am, it's such a coincidence to see people from bank and a retired income tax officer. This school has built a proud taxpayer. I am paying a lot of tax. Yes, I am paying a lot of tax and I am proud of it. And all this money that I showed here is hard-earned money and legal money. So it's good to see all of you. Thank you so much for the time. Have a good evening.